नमस्कार, मु दीपक सेनापति। आज शुणा ओडिशार एक लोक कथा घर को सुंदर घरणी। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे गाँव रे रहुथिले स्वामी स्त्री दी पराणी। गेल करने कोल को पुओटीए थाए। क्षीर खाइबा पई घरे दीटा गाई थांती। आउ चाषबास करी चलिबाकू जहा किछि जमीजुमा अछि। आउ चिंता कौन? अधिक धन संपत्तिर गहल न थाए कि महाजनीर चहल भी न थाए। पर सुख देखि से माने रबेई खबेई हुंतिनी कि पर धन उपरे केबे आखि पकांतिनी। एमिति स्वामी स्त्री दुहे भारी खुशी रे थांती। दिने स्त्री चांदमणि स्वामी चंदरा को कहिला, हेटी सुनुच गोटे कथा कहबी। आमर दुईटा गाईरु गोटे गाई बिकिदेले चलंतानी। मते एबे पिला जंजाल बळैलानी। तमको भी टिके फुर्सत नहीं ना, कौन कहूच? घरणीर कथा शुणी स्वामी चंदरा कहिला, हौ हेला बिकिदबा तो बिकिदबा। तमे जेतेबेले कहूच मोर आउ आपत्ति कौन अछि? काली मु गोटे गाई हाट को नहीं बिकी देई आसीबी। हेटी सुना, आम गाई को पूरा 300 टंका रे बिकिबा। ता पर दिन चंदरा गाई की नहीं हाट को गला। हाट से दिन भारी मांदा थेला। संज पर्यंत अनेई अनेई गाई को केही किणिलेनी। बाध्य होई से गाईटी को नहीं घर को फेरुथाए। बाटरे गोटे घोड़ा सवार सहित तार देखाला। से चंदरा को कहिला, मोर आज ये घोड़ाटा बिक्री हेई थांता। ए घोड़ाटा जदि मोर बिक्री हेई थांता मु गोटे गाई नहीं घर को जाई थांती। ए कथा सुनी चंदरा उत्तर देला, एते जदि गाई किनिबा को इच्छा तम घोड़ाटा मते देई मो गाईटी की तमे नहीं जाऊ ना, किए मना करुची? सांगे सांगे घोड़ा को गाई बदल कुदल हो गला। चंदरा घोड़ाटी की धरी घर अभिमुखे चलिला। किछि बाट जाइछि तो गोटे छेलीवाला संगरे देखाला। एतिकी बेले चंदरा भाविला, गाई ठारू घोड़ार नेटमा बेसी। याकू नहीं मो पक्षर संभाळिबा कष्ट। एणु से छेलीवाला को घोड़ाटी की देई ता ठारू गोटे छेली आनिला। ता पछे पछे गोटे कुकुड़ावाला आसुथिला। चंदरार ये बदला बदली धंदा से देखी देखिका चली थाए। किछि बाट गला परे से कुकुड़ावाला कहिला, भाई मोरे कुकुड़ाटी की नहीं तम छेलीटी की मते देई दउन। एबे चंदरा कहिला, अरे हाँ हाँ ठीक कथा। छेलीटी अपेक्षा कुकुड़ाटी की हालुका आउ नबा पाई भी सुविधा। एणु चंदरा एक कथारे राजी हेई छेलीटी की देई कुकुड़ा को नहीं घर को जाउथिला। सेते बेलକୁ भोकरे तार करड़ी जळुथाए। रास्ता कड़े देखिला होटेलटीए अछि। पाखरे भी तार जमा पैसा नथिला। से होटेल वाला को कुकुड़ा टिकी देई माछ भात पेटे ठुंकिला। या परे होटेल भितरु बाहरी आसिला बेलକୁ तांको गाँ सुरुजा सांगरे देखा हला। सुरुजा पचारिला, कि रे चंदरा, आज तो गाई बोधे बिक्री हो गला। निहाती 300 टंकार तो तू कम पाई नथिबु। चंदरा हसी हसी की घोड़ा बदल पाखरु कुकुड़ा बदल पर्यंत सबू कथा गपिदेला। शेष को पचारिला, अच्छा कहलु सुरुजा, मु जहा करिछि सेथिरे मो स्त्री कौन खुशी हबनी? सुरुजा हसी हसी कहिला, अरे भाई खुशी बोले कि खुशी, तो स्त्री आज एते खुशी हब जे तो पिठीरे खाली छांचुणी पहरा उड़ेइब। सेते बेले तू खाली हाउली न खाइले हेला। सुरुजा कथा सुनी चंदरा कहिला, अरे जा जा, तू ताहाले मो स्त्री विषय रे किछि जानिनु। आउ का स्त्री भलिया मो स्त्री एमिति कलिकांडई नुह म। चंदरार ए कथा सुनी सुरुजा घड़िए काल हसिला। स्त्री लोक हेई पुणी कलिकांडई नुह कि एम? अरे भाई एमिति कथा को स्वर्गर देवी हेइथिले भी रागी की कोपानल हेइ जिवो। पदक जगार 2 पद कहिबो। अरे तू जा आग घर को जा, तापर देख कौन होउची। तो स्त्री आज तते छाड़ी जदि बाप घर को पळै न जाइची तू मते कहिबू। सुरुजा कथा सुनी चंदरा हसी हसी की कहिला, हौ हेला, आम भितर आज गोटा बाजी रहू। सुरुजा कहिला, अरे तू की प्रकार बाजी खोजुचु? चंदरा कहिला, ये सबु घटना सुनी सारी मो स्त्री जदि आज मते गाली दिए मु तते 500 टंका देबी। आउ जदि मते गाली न दिए तू मते 500 टंका दबू, हेला तो? सुरुजा बे हसी हसी कहिला, तोर ये शर्त रे मु पूरा आनंद रे राजी।
ଚନ୍ଦରା କହିଲା, ତାହେଲେ ଏବେ ଚାଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସିଧା ଆମ ଘରକୁ। ଆମ ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ତୁ ଆମର ସବୁ କଥା ଶୁଣିବୁ। ବାଜି ମରାମରି ହେଇ 2 ଜଣ ଯାକ ଯାଇ ଚନ୍ଦରା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସୁରୁଜା ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଉଥାଏ। ଚନ୍ଦରା ଯେଉଁ ଖୁସିରେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶୁଛି, ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ପରେ ସେ ଖୁସି ସବୁ ପାଣି ଫାଟିଯିବ। ଖଡୁ ଭୁଷା ନହେଲେ ଛାଞ୍ଚୁଣି, ଆଜି ଚନ୍ଦରା ପାଇଁ ଥୁଆ। ଏଇମିତି ଭାବି କାନ୍ଥ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ସେ ଝରକା ବାଟେ ଚାହିଁଥାଏ। ଚନ୍ଦରା ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଚାନ୍ଦମଣି ପଚାରିଲା, ଗାଈକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲ? ଚନ୍ଦରା କହିଲା, ନାଇଁ ମ, ଗାଈକୁ ଆମର କେହି କିଣିଲେନି। ସୁନୁଟାକୁ ତାକୁ ଘରକୁ କାହିଁକି ଫେରେଇ ଆଣିଥାନ୍ତି, ତା ବଦଳରେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଆଣିଲି। ଚନ୍ଦରା ପାଟିରୁ କଥା ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଚାନ୍ଦମଣି କହିଲା, ଘୋଡ଼ା? ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କାମ କରିଛ। ଏବେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ସେଇ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ଯିବ ଯେ ପାଦକୁ କଷ୍ଟ ହବନି। ଚନ୍ଦରା କହିଲା, ଦୂର, ଘୋଡ଼ା କ'ଣ ମୁଁ ଆଣିଛି? ବାଟରେ ତାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇ ଗୋଟେ ଛେଳି ଆଣିଥିଲି ପରା। ଚାନ୍ଦମଣି କହିଲା, ଇଏ ତ ଆହୁରି ଭଲ କଥା। ଘୋଡ଼ା 6 ଟଙ୍କାକୁ ଦାନା 9 ଟଙ୍କା। ତା ତୁଳନାରେ ଛେଳି ପୋଷିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍, ଲାଭ ବେଶୀ। ଚନ୍ଦରା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି କହିଲା, ରହମ, ଛେଳି ପୋଷିଲେ ଭଲ। ତମେ ତ କିଛି ନ ବୁଝିକି ଖାଲି ଆଗତୁରା କହି ପକଉଛ। ଆଗ କଥାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣ। ବୁଝିଲ, ମୁଁ କ'ଣ ସେ ଛେଳିକି ଆଣିଲି? ତାକୁ ବଦଳେଇକି ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିଲି। ବାଃ, ଭଲ କରିଛ। ଏଇ କଥାଟା ଆମ ମନକୁ ପାଇଲା। ଗାଈଟା ପଛରେ ମୁଁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପାରିଲି ନା ବୋଲି ତାକୁ ବିକିଦେଲି। ଛେଳିଟା କୋଉ ସହଜ ଜନ୍ତୁଟା କି? ତା ପଛରେ ମୋର କିଏ ଗୋଡ଼ାନ୍ତା? ତା ଅପେକ୍ଷା କୁକୁଡ଼ାଟି ବରଂ ଢେର ଭଲ। ଛାଇଁ ଚରି ବୁଲି ଖାଇବ, ଅଣ୍ଡା ଦବ, ରାତି ପାହିଲେ ଖାଉଥା ଆମଲେଟ। ଚନ୍ଦରା କହିଲା, ଧେତ୍ ତେରିକି, ତମେ କିଛି ବୁଝୁନା। ମୋର କ'ଣ ଏଯାଏ କଥା ସରିଲାଣି? ସେ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ତାକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ ଆଣିଛି? ବାଟରେ ଆସୁଥିଲି, ଭାରି ଭୋକ ହେଲା, ଆଉ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଦେଇ ଦେଇ ମାଛ ଭାତରୁ ପେଟେ ଖାଇଦେଲି। ଏଥର ଚାନ୍ଦମଣି କହିଲା, ଇଏ ତ ଆହୁରି ଉତ୍ତମ କଥା। ଲୋକେ ଦିନ ରାତି ଦୌଡୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସେଇ ପେଟ ପାଇଁ ତ। ପେଟକୁ ଖାଇ ତମେ ଭଲ କରିଛ। ଜୀବନ ବଡ ନା ସେ କୁକୁଡ଼ାଟା ବଡ ବା। ହଉ ଛାଡ ସେ କଥା। ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଲଣି, ଚାଲ କଣ ଦିଟା ଖାଇଦବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ସୁରୁଜା ଦେଖିଲା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନାହିଁ କି ମେଘ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର କାନକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲାନି। ଏତିକି ବେଳେ ଚନ୍ଦରା ତାକୁ ପଛରୁ ହଲେଇ ଦେଇ କହିଲା, କ'ଣ ଭାଇ, ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲ ନା? ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ତମର ବାକି ରହିଲା? ବୁଝିଲ ଧନମଣି, ଆମେ କ'ଣ ଏଡ଼େ ମୂର୍ଖ ହେଇଛୁ? ହାତରୁ ଖାଇ ମାଗଣାରେ ପୁଣି ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କରିବୁ? ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଘରେ ସବୁଦିନେ ଶାନ୍ତି। ଚନ୍ଦରା କଥା ଶୁଣି ସୁରୁଜା କହିଲା, ହଉ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତମେ ଏମିତି ସବୁଦିନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାଅ। ଏବେ ଚାଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତୋ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ତୁ ବାଜିରେ ଜିତି ଯାଇଛୁ। ମୋଠୁ 500 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିବୁ, ଚାଲ। ଚନ୍ଦରା ଖୁସି ହେଇ ସୁରୁଜା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ବାଜି ଜିତିଥିବା ବାବଦକୁ 500 ଟଙ୍କା ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଖାସ୍ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଏଇ ଭଲ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚନ୍ଦରା ସେଦିନ ଗାଈ ବିକି 300 ଟଙ୍କା ପାଇବା ବଦଳରେ ବାଜି ଜିତି 500 ଟଙ୍କା ପାଇଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା କଥାରେ କହନ୍ତି, ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଘରଣୀ। ହେଲେ ଘରଣୀ ଥିଲେ କ'ଣ ହବ? ଚାନ୍ଦମଣି ପରି ଘରଣୀ ଯାହା ଘରେ ଥିବ, ତା ଘର ସରଗଠୁ ବି ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ସେଇ ଘରେ ସବୁଦିନ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବିରାଜୁଥିବ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ପୁରାତନ କାହାଣୀ, ଚତୁର ଶୁଆ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଚଢ଼େଇଆଟିଏ ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆରେ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ରହୁଥିଲା। ଦୁହେଁ ଭାରି ଅଭାବରେ ଚଳୁଥିଲେ। କେଉଁଦିନ ଚାଉଳ ନଥିଲା ତ କେଉଁଦିନ ତେଲ ଲୁଣ ସଉଦା ନଥିଲା। ଏମିତିକି ଦିନେ ଦିନେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନଥାଏ। ଦୁହେଁ ଖାଡ଼ା ଖାଡ଼ା ଉପାସ ରୁହନ୍ତି। ଦିନେ ଚଢ଼େଇଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଚଢ଼େଇଆକୁ କହିଲା, ଆମେ ଯେତେ ଚଢ଼େଇ ଧରୁଛେ
ସବୁଯାକ ବିକି ଦେଉଛେ ବୋଲି ଆମେ ଗରିବ ହେଇଯାଉଛେ। ଏଥର ଆମେ ସବୁଯାକ ଚଢ଼େଇ ନ ବିକି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ମାରି ଖାଇବା। ତମେ ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ, ଆମର ଧନ ଦୌଲତ ବଢ଼ିବ, ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଯିବା। ଚଢ଼େୟା କହିଲା, ସତ କଥା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ହଁ ପରା, ଏ କଥା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସତ। ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ଚଢ଼େଇ ଧରିବା ସବୁଯାକ ମାରି ରାନ୍ଧି ଖାଇବା। ହଁ ହଁ, ସେଇଆ କରିବା। ଚଢ଼େୟା ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ସେଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଲ ଆଉ ଅଠା କାଠି ଧରି ଚଢ଼େଇ ଧରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ବେଳ ବୁଡ଼ିଲା, ହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବି ଚଢ଼େଇ ଧରି ପାରିଲେନି। ମନ ଦୁଃଖରେ ଚଢ଼େୟା ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଫେରିବା ବାଟରେ ସେମାନେ ଶୁଆଟିଏ ଧରିଲେ। ସୁନ୍ଦର କୁନି ଶୁଆଟିକୁ ଦେଖି ଚଢ଼େୟାର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଏଇ କୁନି ଚଢ଼େଇର ମାଂସ କଳେ ବି ହବନି, ୟାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ମାରିବା? ଏ କଥା ଶୁଣି ଶୁଆଟି କହିଲା, ମା, ତମେ ମୋତେ ମାରନି, ମୋତେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ, ତାଙ୍କୁ ବିକିଦେବ, ରାଜା ତମକୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଏକଥା ଶୁଣି ମନ ଖୁସିରେ ଚଢ଼େୟା ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଆଟିକୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ପଚାରିଲେ, ହୋଇରେ ଶୁଆ, ତୋର ଦାମ କେତେ ବୋଲି ଆମେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିବୁ? ତହୁଁ ଶୁଆଟି କହିଲା, ସେ କଥା ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦାମ ପଚାରିବେ ତମେ କହିବ। ଚଢ଼େଇ ତା ମୂଲ୍ୟ ନିଜେ କହିବ, ବାସ୍, ତାପରେ ତମେ ଥୋଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ପାଇବ। ଏଥର ଶୁଆଟିକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ରାଜା ଉଆସକୁ ଗଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶୁଆଟିକୁ ଦେଖି ରାଜା ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଚଢ଼େଇର ଦାମ ପଚାରନ୍ତେ ଚଢ଼େୟା କହିଲା, ଚଢ଼େଇ ତା ଦାମ ନିଜେ କହିବ। ରାଜା ସତେକି ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ, ଚଢ଼େଇ କ'ଣ କଥା କହିପାରିବ ଯେ ନିଜ ଦାମ ନିଜେ କହିବ? ଚଢ଼େୟା କହିଲା, ଆପଣ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିମା। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ହୋଇରେ ଶୁଆ, ତୋର ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା? ଛୁଆଟି ଚଟାପଟ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋ ଦାମ 10,000 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଉପକାର କରିବି ମହାରାଜ। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆପଣ ଚଢ଼େୟା ଚଢ଼େୟାଣୀକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା ହସିଲେ। କହିଲେ, ତୁ ଏଡ଼େ ଟିକେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବା ମୋର କି କାମରେ ଆସିବୁ? ହେଲେ ଶୁଆଟି କେବେ ଡରି ନ ଯାଇ କହିଲା, ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କି କାମରେ ଆସିବି। ରାଜା କୁନି ଚଢ଼େଇର କଥାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଚଢ଼େୟା ଚଢ଼େଇଣୀକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ ଶୁଆଟିକୁ କିଣିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଥିଲେ 6 ରାଣୀ। ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶୁଆ ଆସିବା ପରେ ସେ ରାଣୀମାନଙ୍କ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଗଲେ। ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଶୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଲେ। ଶୁଆଟି 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲା। ରାଜାଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଚଟାପଟ ଦେଇ ଦେଉଥିଲା। ଦିନେ ରାଜା ଶିକାରକୁ ଗଲେ। ରହୁ ରହୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ 2 ଦିନ ରହିଗଲେ। ଏଇ ସୁଯୋଗରେ 6 ରାଣୀ ଯାକ ଶୁଆ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି ଶୁଆକୁ ପଚାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶୁଆଟି ଖାଲି 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନାଁ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। 6 ରାଣୀ ଯାକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ। ମନ ଖୁସିରେ ନିଜ ନିଜ ଅନ୍ଦର ମହଲକୁ ଫେରିଗଲେ। ହେଲେ ନିଜ ନିଜ ମହଲକୁ ଫେରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉଙ୍କି ମାଇଲା। ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଆ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତାକୁ ଚାରିପଟୁ ବେଢ଼ିଗଲେ। ଜଣ ଜଣ କରି ପଚାରିଲେ, ହୋଇରେ ଶୁଆ, ତୁ କାଳେ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ, କହିଲୁ ଦେଖି ଆମ ଭିତରୁ କିଏ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦରୀ? ଶୁଆଟି କହିଲା, ମହାରାଣୀ, ମୁଁ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଥାଇ ଏକଥା କେମିତି ପରଖିବି? ମୋତେ ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ପଦାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତି ପାଖରୁ ଟିକିନିଖି ଆଗ ଦେଖିବି, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ କହିବି ତମ ଭିତରୁ କିଏ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦରୀ। ବୋକି ରାଣୀମାନେ ଶୁଆକୁ ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ପଦାକୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଏକା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ହୋଇରେ ଶୁଆ, କହ ଆମ ଭିତରୁ କିଏ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦରୀ? ଶୁଆଟି କହିଲା, ସବୁଠୁ ସାନ ରାଣୀ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ। ସିଏ 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ସେପାରିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ବି ସରି ନୁହଁ। ତାଙ୍କୁ ଆମ ରାଜା ନିଶ୍ଚୟ ବାହା ହେବେ।
ରାଣୀମାନେ ପ୍ରବଳ ରାଗରେ ନିଆଁ ବାଣ ହୋଇଗଲେ, ଶୁଆକୁ ମାରିବାକୁ ଖେପିଗଲେ। ହେଲେ ଶୁଆଟି ଝରକା ବାଟେ ଫୁର କରି ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଶିକାରରୁ ରାଜା ଫେରିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଅତି ଆଦରର ସେଇ ଶୁଆଟିକୁ ଖୋଜିଲେ। ଶୁଆଟି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କେହି କିଛି କହିପାରିଲେନି। ରାଜପ୍ରାସାଦ ସାରା ସମସ୍ତେ ଶୁଆଟିକୁ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, କୋଉଠି ତା ପତ୍ତା ମିଳିଲାନି। ଶୁଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ରାଜା ପଚାରିଲେ। ରାଣୀମାନେ କହିଲେ, କେଜାଣି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ରାଜା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଶୁଆଟିକୁ ଝୁରି ହେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ, ଯିଏ ଶୁଆଟିକୁ ଫେରେଇ ଦବ ସିଏ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ହେଲେ ଶୁଆଟି ରାଜାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଥା ଶୁଣି ଦିନେ ଆପଣା ଛାଏଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ରାଣୀମାନେ କରିଥିବା ଚକ୍ରାନ୍ତ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣି ରାଜା ରାଗରେ ଅନ୍ଧ ପାଲଟିଗଲେ। 6 ରାଣୀଙ୍କୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିନେ ରାଜା ପଚାରିଲେ, ହଇରେ ଶୁଆ, ତୁ କହିଥିଲୁ 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ସେପଟେ ରହୁଥିବା ରାଜକୁମାରୀ କାଳେ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ। ମୁଁ ସେଇ ରାଜକୁମାରୀକୁ ପାଇବି କିପରି? ଶୁଆ କହିଲା, ଆପଣ ସେଇ ରାଜକୁମାରୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ଦରକାର। ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୁଆଟିକୁ ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାଶାଳକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠି ହଜାର ହଜାର ଘୋଡ଼ା ଥିଲେ। ସେ ଶୁଆକୁ କହିଲେ, ଭଲ କରି ଦେଖ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଶୁଆଟି ସବୁ ଘୋଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲା। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପତଳା ରୋଗିଣା ଘୋଡ଼ାକୁ ବାଛିଲା। କହିଲା, ମହାରାଜ, ଏଇ ଘୋଡ଼ାଟି ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା। ୟାକୁ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ 6 ମାସ ଭିତରେ ଇଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସିଏ ତାହା କରିବ। ରାଜା ତା କଥା ମାନି ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ଅଲଗା ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଭଲ ଭାବେ ତା ଖାଇବା ପିଇବା ଖବର ବୁଝିଲେ। ସତକୁ ସତ ଦିନ କେଇଟାରେ ଘୋଡ଼ାଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲା। ତା ଦେହରେ ଅକଳନ ବଳ ଠୁଳ ହୋଇଗଲା। ଦିନେ ରାଜା ଓ ଶୁଆ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ସେପାରିରେ ଥିବା ରାଜକୁମାରୀ ପାଖକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଥଳିଏ ରୂପା ଖଇ ଓ ଥଳିଏ ମୁଢ଼ି ନେଇଗଲେ। ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ପାରି ହେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ରାଜକୁମାରୀର ଉଆସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ରାଜକୁମାରୀର ଉଆସ ଫାଟକ ପାଖରେ ବଡ଼ ଗଛଟିଏ ଥିଲା। ରାଜା ସେଇ ଗଛରେ ଘୋଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଶୁଆ ଓ ରାଜା ସେଇ ଗଛ ଡାଳରେ ଲୁଚି ବସି ରହିଲେ। ଅଧରାତିରେ ଶୁଆ ଥଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୂପା ଖଇ ନେଇ ରାଜକୁମାରୀର ଶୟନ କକ୍ଷ ଝରକା ପାଖରୁ ଗଛ ଯାଏ ବୁଣିଦେଲା। ଖଇ ବୁଣିବା ଶବ୍ଦରେ ରାଜକୁମାରୀର ଦାସୀ ଝରକା ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲା। ଦେଖିଲା ଝରକା ବାହାରେ ରୂପାର ଖଇ ଚକଚକ କରୁଛି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ରାଜକୁମାରୀକୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇଲା। ଦୁହେଁ ଯାକ ବାହାରକୁ ଆସି ରୂପା ଖଇ ଗୋଟେଇବାରେ ଲାଗିଗଲେ। ହଠାତ୍ ରାଜକୁମାରୀ ଦେଖିଲା ଫାଟକ ପାଖ ଗଛରୁ ରୂପା ଖଇ ଝରଣା ପରି ଝରଝର ଝରି ପଡୁଛି। ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ତହୁଁ ରାଜା ଗଛରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ରାଜକୁମାରୀକୁ ଘୋଡ଼ା ପିଠି ଉପରକୁ ଟେକି ନେଇ ଗଲେ। ଶୁଆ ରାଜାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ନିମିଷକେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ପବନ ବେଗରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆଗକୁ ଛୁଟିଲା। 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ପାରି ହେଇ ରାଜକୁମାରୀ ସହ ରାଜା ଆଉ ଶୁଆ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଶୁଭବେଳା ଦେଖି ରାଜା ସେଇ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ। ଶୁଆଟି ରାଜା ଆଉ ନୂଆ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲା।